السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا وأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، بس چنگاریاں نکالنے والے ٹاپ مار کر، بس حملہ کرنے والے صبح کے وقت، بس وہ اس کے ساتھ دھول کو اڑاتے ہیں، بس وہ اس کے ساتھ لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، یا بس وہ اس کے ساتھ لشکر کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا البتہ ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ سخت ہے۔ کیا پس وہ نہیں جانتا جب نکالا جائے گا ان تمام چیزوں کو جو قبروں میں ہیں، اور حاصل کر لی جائے گی وہ تمام چیزیں جو سینوں میں ہیں، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن البتہ باخبر ہوگا۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ وہ صورت ہے جس کا نام سورہ العادیات ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی اس صورت کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اس صورت کا ترجمہ سنا، اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا اس قدر ناشکرا ہے۔ انسان کی ناشکری کو اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اور اس ناشکری کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اس صورت کا مرکزی مضمون انسان کی ناشکری ہے اور ناشکری کے اسباب ہیں، تاکہ انسان ان اسباب پر غور کر کے اپنا علاج کر لے، اور اس طریقے سے اپنی ناشکری کو شکر گزاری میں تبدیل کر لے۔ اللہ عز و جل نے سورت کے آغاز میں گھوڑوں کی قسم کھائی، اور گھوڑوں کے متعدد اوصاف بیان کیے ہیں۔ رب العالمین نے گھوڑے کے اوصاف میں سے پہلا وصف یہ بیان کیا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، یعنی وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے اشارے پر تیز دوڑتے ہیں، اور تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ ہانپتے رہتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہے، بس چنگاریاں نکالنے والے ٹاپ مار کر، سنگلاخ زمین پر، پتھریلی زمین پر جب وہ اپنا سم مارتے ہیں تو اس کی وجہ سے پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکلتی۔ یہ دو اوصاف ہوئے۔ پہلا وصف یہ ہوا کہ گھوڑے تیز دوڑتے ہیں، اور اس قدر تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپتے رہتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سنگلاخ زمین میں، پتھریلی زمین پر بھی تیز دوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اور تیسرا وصف یہ ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عام طور سے عرب کی عادت یہ تھی کہ رات کے وقت اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کو عیب سمجھتے تھے۔ بالکل صبح سویرے اپنے دشمن پر
हमला करते थे और इस तरीके से सब खून मारते थे। तो गया उसी को बयान किया गया है कि सुबह के वक्त हमला करने वाले। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फ़असरना बिही नक़ा, बस वो उसके साथ यानी अपने मालिक के साथ धूल को उड़ाते हैं। जब सरपट घोड़े भागते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, तो मिट्टी से गर्द गुबार उठती है। वजह इसमें उनकी तेजी से दौड़ने को बयान किया गया है कि कितनी तेजी से दौड़ते हैं, भागते हैं, जिसकी वजह से गर्द गुबार को उड़ाते हैं। फिर ये कहा गया फवसतना बिही जमआ। वसतना का माना है दरमियान में आना, जिससे वसत दरमियान कहते हैं। बस वो अपने मालिक के साथ लश्कर के दरमियान में आ जाते हैं। तो गोया घोड़े के कुल 5 औसाफ बयान किए गए कि अपने मालिक के इशारे पर वो तेज दौड़ते हैं, इस कदर तेज दौड़ते हैं कि हाँफते रहते हैं, और अपने मालिक की खिदमत के लिए इस कदर तेज दौड़ते हैं कि पथरीली जमीन पर दौड़ने की वजह से चिंगारियां निकलती हैं, उनके टाप से, उनके सुम से चिंगारियां निकलती हैं। फिर वो सुबह के वक्त हमला आवर होते हैं। असल तो हमला आवर फौज होती है, लेकिन चूंकि घोड़ों के जरिए से वो अपने दुश्मन पर हमलावर होते हैं, तो लिहाजा इसकी निस्बत घोड़ों की जानिब की गई। फिर ये कहा गया कि उनके दौड़ने की हालत को देखो कि गर्द गुबार को उड़ाते हुए दौड़ते हैं और अपने जान को खतरे में डालते हुए लश्कर के दरमियान में आ जाते हैं, लश्कर के दरमियान में घुस जाते हैं। घोड़े के इन 5 औसाफ को बयान करने के बाद कि जो अपने मालिक के इशारे पर अपने जान को की परवाह के बगैर दुश्मन पर हमलावर हो जाते हैं और इस तरीके से अपने आप को हलाकत में डालते हैं। तो घोड़े के इन औसाफ को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये घोड़े इस बात पर गवाह हैं कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान अपने रब का अलबत्ता नाशुक्रा है। तो घोड़ों को देखो और इंसान को देखो। जब इंसान अपना मुकाबला घोड़ों से करेगा, अपने आप को नाशुक्रा पाएगा। वो इस तरीके से इंसान ने घोड़ों को पैदा नहीं, घोड़ों का खालिक अल्लाह ताला है। और इंसान जो घोड़ों को चारा देता है, जो अनाज देता है और उनकी जो नशोनुमा करता है, वो भी उस चीज के जरिए से जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन इसके बावजूद कि घोड़ों को इंसान ने नहीं बनाया और जो चारा देता है वो इंसान का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि इंसान घोड़ों का ख्याल रखता है, तो घोड़े उसके इस एहसान को मानते हुए उसके इशारे पर अपनी जान को निछावर कर देते हैं और उसके साथ दुश्मन पर हमलावर होते हैं, दुश्मन के दरमियान घुस जाते हैं। तो एक घोड़ा जो अपने मालिक के इशारे पर इतना सब कुछ करता है, जबकि वो उसका खालिक नहीं है और जो कुछ वो देता है उसका भी वो खालिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद थोड़े से एहसान के रिवज अपने जान को निछावर कर देता है। इस इंसान को देखो, जिसका खालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल है, इसका मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल है, जिसका राज़िक अल्लाह अज़्ज़ व जल है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की नाशुक्री पर नाशुक्री करता है और कोई न कोई हीले बहाने से अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की सरताबी करता है और हुक्म अदूली करता है। तो गोया ये घोड़े इस बात पर शाहिद हैं कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। उसके बाद फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो इस पर अलबत्ता गवाह है। यानी ये इंसान सिर्फ घोड़े ही गवाह नहीं है, बल्कि ये इंसान भी इस पर गवाह है। हर इंसान अपने अहवाल को जानता है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को फर्ज किया है, क्या उसे कमा हक़्क़ुहु बजा लाता है, या अल्लाह ताला ने जिन चीजों को उसके लिए मुस्तहब करार दिए हैं, तो क्या वो उसका एहतिमाम करता है। खुद इंसान जानता है कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ या कि नाशुक्रा। गया 2 बातें, एक तो ये घोड़े
انسان کے ناشکری پر دلیل ہے کہ انسان کے اندر وہ خصلت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو خصلت کے گھوڑوں کے اندر ہے. جس انداز سے گھوڑے اپنے مالک کے اشارے پر جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، یہ خصلت انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی. اور دوسری چیز یہ ہے، انسان خود بھی جانتا ہے کہ میں کس قدر ناشکرا ہوں. فرائض میں کوتاہی، واجبات میں کوتاہی، نوافل کا اہتمام نہیں، تو خود انسان اس چیز کو جانتا ہے. وہ انسان اس بات پر بھی گواہ ہے. بعض مفسرین نے انہو میں ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹائی کہ بے شک وہ یعنی اللہ اس بات پر البتہ گواہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا نہیں. یہاں تک جو آیتیں تھیں، یہاں تک کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی، یہ انسان ناشکرا ہے اور گھوڑوں میں جو خصلت ہے وہ خصلت بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. گھوڑے بھی گواہ ہیں اور خود یہ انسان بھی اپنے بارے میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. اب اس کے بعد کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان میں ناشکرا پن جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ خیر کے محبت میں، یا خیر سے مراد مال. اسی کے قرآن مجید میں دوسری جگہ ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین، اگر وہ خیر کو چھوڑے یعنی مال کو چھوڑے. تو گیا خیر کا معنی بھلائی کے ہیں، لیکن یہاں خیر کا معنی مال ہے. بے شک وہ مال کے محبت میں البتہ سخت ہے. تو انسان کے اندر یہ جو بری خصلت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کے ناشکرا پن کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کیا مال کی محبت میں سخت ہے کہ مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ مال کی جو محبت ہے یا کہ مال کی جو حرص ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب کا ناشکرا بنا دیتی ہے. تو گویا ناشکرا پن کی یہ پہلی وجہ ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ مال کی جو محبت انسان کے اندر ہے، مال کی اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے. ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال سے محبت کرنا ناجائز ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال انسانی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مال نہ ہو تو یہ ادارے قائم نہ ہو، مال نہ ہو تو مدرسے نہ چلے، مال نہ ہو مسجدوں کی تعمیر نہ ہو، مال نہ ہو یتامى مساکین فقراء کا کچھ حل نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ مال جو ہے انسانی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو گویا پھر یہاں مال کی محبت کو مذموم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال کی محبت فی نفس ہی مذموم نہیں، فی نفس ہی بری نہیں ہے، لیکن مال کی اس قدر محبت کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھول جائے، اس کی وجہ سے وہ واجبات کو بھول جائے، اس کی وجہ سے وہ فرائض کو بھول جائے اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، تو یہیں سے اس محبت کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے. وہ مال کی محبت فی نفسی بری نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی محبت نہ ہو پھر آپ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے. انسان کسی چیز کو حاصل کب کرتا ہے؟ جب اس کی اسے محبت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس مال نہ ہو تو آپ بہت سارے شرعی احکام پر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو مال کی ضرورت ہے، لیکن مال میں انسان اس قدر منہمک ہو جائے کہ مال میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو بھول جائے، مال میں جو بندوں کے حقوق ہیں انہیں بھول جائے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اسے مال 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 جمع کرتا رہے، تو یہ ایسی چیز ہے جو مذموم ہے، جو بری ہے. اور یہی خصلت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے. اسی لیے احادیث میں ہمیں مال کی اس قدر محبت جس سے انسان اللہ کو بھول جائے اس کی مذمت کی گئی ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، عمر ابن عوف الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو عبیدہ بن الجرح کو بحرین کی جانب بھیجا کہ وہاں جا کر جزیہ لے کر آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے مال لے کر لوٹے۔ ایک اسکرین اٹک گئی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے شیخ۔ ہاں السلام علیکم، ایک منٹ ویٹ کیجیے، شیخ کی طرف سے شاید نیٹ ورک چلا گیا ہے اچانک۔ جی پتہ چل گیا، آواز نہیں آ گئی، 2 منٹ ویٹ کیجیے۔ آ گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو دیکھا کہ صحابہ کرام آپ کی جانب متوجہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء من البحرین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، یہی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ تم خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس بات کی جو تمہیں خوش کر دے، لیکن یاد رکھو فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتکم۔ کہا مجھے اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ میں زندگی گزارو گی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا کو تم پر پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی، اور تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے منافست کرو جیسا کہ اگلے لوگوں نے منافست کی تھی کہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، جیسا کہ اس دنیا نے اگلوں کو ہلاک کر دی تھی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا، لیکن مال میں اس قدر منافست کہ مال ہی کو انسان سب کچھ سمجھ لے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ جیسا کہ دوسری ایک حدیث میں ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک یہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، مطلب دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مال کی محبت بجائے خود کیا ہے، بری نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مال کمائے، بیکار نہ بیٹھے، لیکن اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ لیکن جب انسان اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے گا، یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا،
हर उम्मत को एक फितने में मुब्तला किया गया था और मेरी उम्मत का फितना ये माल है। तो लिहाजा हमें माल तो कमाना चाहिए, लेकिन इस माल को सब कुछ नहीं समझना चाहिए। और इस माल की मोहब्बत में फराइज को, वाजिबात को छोड़ना नहीं है, बल्कि इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करना है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के हिर्स से रोकते हुए फरमाया, मा अज़िबानी जायआनी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मरई अलल माली व शरफ लिदीनिही। दो भूखे भेड़िए अगर किसी रेवड़ में छोड़ दिया जाए, इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि आदमी के हिर्स माल पर हो और जाह और मनसब पर हो। इंसान माल के हासिल करने के लिए जो हिर्स करता है, जाह और मनसब के हुसूल के लिए जो हिर्स करता है, इससे उसके दीन को जितना नुकसान पहुंचता है, उतना दो भेड़ियों को, भूखे भेड़ियों को किसी रेवड़ पर छोड़ दिया जाए, उतना नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी इस तरह से गुजारते हैं कि बिल्कुल माल से और दुनिया से कटते हुए गुजारते हैं, और बार बार अपनी उम्मत को इस बात की तलकीन करते हैं कि दुनिया में इस तरीके से रहो गोया के मुसाफिर हैं, गोया कि दुनिया को छोड़ के जाने वाले। कुन फिर दुनिया कान्ना का गरीब अब आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम अजनबी हो या कि मुसाफिर हो, रास्ता अबूर करने वाले हो। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हसीर पर लेटे हुए थे, एक चटाई पर लेटे हुए थे। जब आप उससे चटाई से उठ कर बैठे तो चटाई के निशानात आपके मुबारक बदन पर निशानात आ चुके थे। तो सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लव इत्तखज़ना लका वित्तान, क्या ही बेहतर होता हम आपके लिए एक नरम बिस्तर बना दें ताकि आप उस नरम बिस्तर पर लेटते। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माली वली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या लेना है, मा अना फि दुनिया इल्ला कराकिबिन, दुनिया में मेरी हैसियत एक सवार की है जो एक दरख्त के नीचे आराम किया, फिर दरख्त को छोड़ा और आगे बढ़ गए। गया आप दुनिया में रहें अपने आप को मुसाफिर समझते हुए, और इसके साथ रहें कि इस दुनिया से एक रोज आपको जाना है। तो इंसान इसकी वजह से दुनिया की जो खराबियां हैं या माल की जो खराबियां हैं, इससे अपने आप को बचा सकता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी खराबी के जानिब इशारा करते फरमाया, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक ओ यानी इंसान खैर की मोहब्बत में यानी माल की मोहब्बत में अलबत्ता सख्त है। क्योंकि तो माल की मोहब्बत मजमूम नहीं है, माल की मोहब्बत में सख्त होना। तो माल की मोहब्बत में जब इंसान सख्त होता है तो वाजिबात को छोड़ता है, फराइज को छोड़ता है, और इस माल को अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता है, तब चलकर ये खराबी पैदा होती है। माल को जो खैर कहा गया है, इस ताबीर में जानिब इशारा है, अगर हम माल का सही इस्तेमाल करेंगे, ये माल हमारे लिए खैर का बायस बनेगा, और ये माल हमारे लिए जो है भलाई का बायस बनेगा। तो गोया इंसान जो अपने रब का नाशुक्रा है, इस नाशुक्रेपन की पहली वजह यह है कि इंसान माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और दूसरी वजह यह है कि आखिरत फरामोशी, इंसान आखिरत को भूल गया है। मरने के बाद दोबारा उठना है, इसका उसे एहसास नहीं। अगर इंसान को यह एहसास हो कि मरने के बाद मुझे दोबारा उठना है और मुझे अपनी जिंदगी के हर कौल और फ़िल का हिसाब देना है, तब वो अपनी इस दुनिया को किसके तहत गुजारेगा, आखिरत के तहत गुजारेगा, और आखिरत के मफाद में इस दुनिया को गुजारेगा। तो दूसरी खराबी के जानिब इशारा करते हुए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या पस वो नहीं जानता जब निकाल लिया जाएगा जो कुछ कब्रों में है। यानी मरने के बाद इंसान को जो कब्रों में रखा जाता है, उसके मुख्तलिफ अज्जा जो मुख्तलिफ जगह मिट्टी में फैले होते हैं, क्या वो इंसान नहीं जानता है कि जो कुछ कब्रों में है उसको उठा लिया जाएगा। यानी मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा उसको मैदान महशर में खड़ा होना है। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, और जो कुछ सीनों में है उसको हासिल कर लिया जाएगा।
यानी वो सारी की सारी बातें जाहिर हो जाएंगी। इंसान अपने सीने में कुफ्र को छुपाए रखता है, निफाक को छुपाए रखता है, रियाकारी को छुपाए रखता है। बज़ाहिर दुनिया में इंसान किसी को देखता है, खर्च करता है, कहता है कि बड़ा खर्च करने वाला है, बहुत बड़ा जो है हातिम है, बहुत बड़ा सखी है, लेकिन उसके दिल के अहवाल को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो कल क़यामत के रोज उसके दिल में जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें हासिल कर ली जाएंगी, जाहिर कर ली जाएंगी। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका रब उनके बारे में उस दिन अलबत्ता बाखबर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसान के बारे में, इंसान के पैदा होने से पहले ही बाखबर कि इंसान जब पैदा होगा तो कैसा होगा, क्या अमल करेगा। लेकिन यहाँ जो कहा गया कि उस दिन उसके बारे में बाखबर है, यानी उसको उसके अमाल का पूरा पूरा अल्लाह ताला हिसाब देगा। तो गोया यहाँ ये बात बताई गई है कि इंसान के अंदर जो नाशुक्री का जज्बा पैदा होता है, एक वजह यह है कि माल की मोहब्बत में शिद्दत, और दूसरी वजह यह है आखिरत की फरामोशी। और अगर इंसान ये जान ले कि आखिरत में हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर पेश होना है और मरने के बाद दोबारा फिर हमें जिंदा किया जाएगा, न सिर्फ जिंदा किया जाएगा बल्कि जो सीने में इंसान अपने बात को छुपाए रखता है, दुनिया में कोई नहीं जानता, तो सारी की सारी बातें ले ली जाएंगी, जाहिर कर दी जाएंगी। तब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के इताअत में गुजारेगा। जैसा कि वो हदीस है कि कल 3 अफराद को बुलाया जाएगा, एक कारी होगा, एक सखी होगा, एक शहीद होगा। तो कारी से कहा जाएगा तुम पर हमारी ये एहसानात थे, तो वो कहेगा मैं तो दिन और रात पढ़ाता रहा। और इस तरीके से सखी से कहा जाएगा तुम पर एहसानात, कहा मैं दिन और रात तेरे राह में माल खर्च करता रहा। और वो जो शहीद था वो कहेगा मैं लड़ते लड़ते तेरे रास्ते में शहीद हो गया। मगर इन तीनों से कहा जाएगा तुम इसलिए दुनिया में माल खर्च कर रहे थे, तुम्हें जवाद सखी कहा जाए, तुम इसलिए कुरान पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, तुम्हें कारी कहा जाए और कारी के खिताब से नवाजा जाए, तुम इसलिए लड़ रहे थे, तुम्हें बहादुर और शुजा कहा जाए। सारी की सारी चीजें तुम्हें दुनिया में मिल गई है, तो चेहरे के बल घसीट कर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये 2 बातें कि इंसान माल को अल्लाह के राह में खर्च करे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करे, माल की मोहब्बत में गिरफ्तार न हो और आखिरत फरामोशी में गिरफ्तार न हो, तो फिर ये बंदा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। लेकिन जब इंसान के अंदर आखिरत फरामोशी आ जाए और माल की मोहब्बत आ जाए, फिर ये इंसान अल्लाह ताला का नाशुक्रा बंदा बन जाता है। तो इसीलिए कुरान मजीद में जावज़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मोमिनों से खिताब करते हुए कहा है कि तुम्हारे जो जान है, तुम्हारे जो माल है, इसे अल्लाह ताला ने खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, ये जान अल्लाह की दी हुई, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, लिहाजा इस जान के इस माल को अल्लाह के राह में खर्च करना है ताकि इसके बदले तुम्हें जन्नत नसीब हो। दूसरे के अल्लाह ताला ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत की रहनुमाई करूं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे। पहली बात अल्लाह पर, रसूल पर ईमान लाओ। दूसरे अपने माल और अपने जानों के जरिए अल्लाह के राह में जिहाद करो। इसका नतीजा निकलेगा अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। और तीसरी बात यह है और उम्दा रिहाइश गाहों में अल्लाह ताला तुम्हें दाखिल करेगा। इसलिए हदीस शरीफ में है कि 2 चीजें ऐसे हैं कि नहीं है हसद मगर 2 चीजों में, यानी 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें इंसान को रश्क करनी चाहिए। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, दूसरी बात जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत दी है और वो उसके हिसाब से फैसला करता है या कुरान को लेकर दिन और रात अमल करता है। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया है और इस माल को हक के राह में खर्च करता है या दिन और रात अल्लाह के राह में खर्च करता है। तो माल का हुसूल मज़मूम नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन माल को अगर अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया जाए और माल का हक अदा नहीं किया जाए तो ये चीज बुरी चीज है। क्योंकि इस सूरत के अंदर मुआशरती खराबी का इलाज किया गया है और इंसान के अंदर जो नाशुक्रापन पैदा होता है उसका इलाज किया गया है। वो इलाज यह है कि अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उससे अल्लाह की मर्जी में खर्च करे। और दूसरी चीज ये है हमेशा आखिरत को अपने आंखों के सामने रखे। जब इन दोनों चीजों को इंसान
اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے گا وہ ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو انشاءاللہ محفوظ کر لے گا۔ تو گویا اس صورت سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی اور بتایا کہ گھوڑوں کے اندر اپنے مجازی مالک جو حقیقی مالک نہیں ہے، مجازی مالک کے لیے شکر کا جذبہ ہے، انسانوں کا اپنے حقیقی مالک کے تحت بھی وہ شکریہ کا جذبہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی۔ انسان کو چاہیے کہ اس کا علاج کر کے اس بیماری سے اپنے آپ کو نجات دلائے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب مجید کو ہمارے لیے قیامت کے روز شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور اس سے ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔